Dash gas is released on the reaction of zinc granules with diluted sulfuric acid. Zinc is a metal. Any metal reacted with acid, that is diluted sulfuric acid, which gas is released? Hydrogen gas. Dash gas evolves when metal carbonate or metal hydrogen carbonate react with acid. Metal carbonates. Ready to say metal carbonates, which gas release? Metal carbonates. This one is from acids and bases and salts. Reaction with metals. Reaction with the metal carbonates and metal hydrogenates. So here is one example. Sodium carbonate plus 2HCl gives rise to sodium chloride, carbon dioxide and water. So the released gas is carbon dioxide. So you must remember this order. First one is metal with acid, that is diluted acid. So the reaction with metal with acid. Acid with metal gives rise to salt plus hydrogen gas. Another one is reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Sodium carbonate plus 2HCl, NaCl plus CO2. Sodium bicarbonate with HCl, sodium chloride plus carbon dioxide plus H2. So the releasing gas is carbon dioxide. Third one is so that is the second one. Bases which are soluble in water are called. Number of time. Very good. A good response. Alkalis. Bases which are soluble in water are called alkalis. Next, complete the following equation. Acid plus base gives rise to salt plus water. So this is called neutralization. So what is neutralization? If the question will come like this, what is neutralization? If you take any acid, then you will add with the base. Acid plus base gives rise to salt plus water. That is called neutralization reaction. So what is pH scale? There is a definition for pH scale. What is pH scale? Then what is the range of pH scale? Here two types of questions are there. What is pH scale means you will give the definition for the pH scale. Minus logarithm of H plus and concentration. హైడ్రోజన్ అయాన్ యొక్క రుణ సంవర్గమానాన్ని పిహెచ్ అంటారు. బట్ మీరు రాసేటటువంటి సమాధానం ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ పిహెచ్ స్కేల్ అంటే పిహెచ్ స్కేల్ వచ్చి 1 నుంచి 14 లేదా 0 to 14 ఏదో రాస్తారు మీరు. బట్ మీకు ఇక్కడ ఫిజిక్స్లో కానీ కెమిస్ట్రీలో కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా క్యాచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం వాట్ ఈజ్ పిహెచ్ స్కేల్ అనగానే మనము రేంజ్ ఆఫ్ pH స్కేల్ ఇవ్వకూడదు ఇక్కడ. గివ్ ద డెఫినేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ రైట్ ది రేంజ్ ఆఫ్ ది స్కేల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బెటర్. It is very better to get full marks. Then write the formula of bleaching powder. CaO. What is the name of that? No, another chemical name. Yesterday also discussed calcium oxychloride. A number of times we are discussing that formula. CaOCl2. Bleaching powder. Calcium oxychloride. What is neutralization reaction? Here the question is repeated. What is neutralization reaction? Any acid react with the base, we will get salt and water. That is called neutralization. Next, what is the common name of compound CaOCl2? Bleaching powder. Common name is bleaching powder. So technical chemical name is calcium oxychloride.
A solution turned red litmus blue, its pH is likely to be అది 1, 4, 5, 10 ఇచ్చాడు. ఎలా ఉంటుంది? ఎంత? 10. ఎందుకని? రీజన్ ఏ సొల్యూషన్ టర్న్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్ ని రెడ్ కాదు, రెడ్ లిట్మస్ ని బ్లూగా మార్చేటివన్నీ కూడా ఏమై ఉంటాయి? అవి బేసెస్ అంటాం. సో బేసెస్ యొక్క పిహెచ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? వెరీ గుడ్. అంటే అబౌవ్ 7 వచ్చి న్యూట్రల్, గ్రేటర్ దాన్ 7 అంటాం మనం. ఒకవేళ అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ లో 8, 10 లేదా 11 ఏదైనా కావచ్చు. అక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 10 ఇచ్చాడు కాబట్టి యూ విల్ ఆప్టేట్ 10. బట్ ద యాక్యురేట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సొల్యూషన్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ మీన్స్ హియర్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ బేస్. So the pH of the base is likely to be always greater than 7. 7 to last one is 14. Open your mouth. What is the range of pH scale? 0 to 14. 0 to 14. In middle, what is there? 7 is there. What is the name of that 7? Neutral solutions, acids, bases, like that. What is the formula for plaster of Paris? CaO, SO4, half H2O. What is the formula for gypsum? CaSO4, 2H2O. మనం ఎప్పుడు కూడా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కి 1.5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కలిపితే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ జిప్సమ్ వస్తుంది. సో రెండు కూడా నేర్చుకోవాలి ఫార్ములాస్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, జిప్సమ్. Which of the following type of medicines used for treating in indigestion? Very important is indigestion. And antibiotic, analgesic, antacid, antiseptic. Antacid is a mild basic nature ఉంటుంది. దానికి మనకు తిన్నటువంటి ఆహారము డైజెషన్ కాకపోతే మనం తీసుకునేటటువంటివి యాంటాసిడ్స్ అని అంటారు. తర్వాత ద పిహెచ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఇస్, ఇక్కడ అడిగారు 7. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్ విత్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ డైల్యూషన్. డైల్యూట్ చేస్తాం మనం. డైల్యూషన్ వచ్చి కాన్సన్ట్రేటెడ్ లో వచ్చి, ఇప్పుడు యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లేకుండా కూడా ఉండవచ్చు. సో దాన్నే మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ అంటాం. బలమైన ఆమ్లాలు లేదా బలమైన కన్నా కూడా గాఢ ఆమ్లాలు అంటాం. బలమైన కాదు, ఇక్కడ గాఢ ఆమ్లాలు. ఈ గాఢ ఆమ్లాలని మనము డైల్యూట్ చేయాలంటే మనం వాటర్లో ఏం చేస్తాము? కలిపితే అప్పుడు తయారయ్యేటటువంటి సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని ఏమంటే డైల్యూషన్ అంటాం. ఆ ప్రక్రియని, ఆ ప్రాసెస్ ని డైల్యూషన్ అంటాం. ద నేచర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇక్కడ అడిగింది. ద నేచర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏంటది? బేస్. అది ఆల్రెడీగా బేస్. అది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కాదు అడిగింది ఇక్కడ. అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అయినా కూడా అది మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్, బేసెస్. అది ఒక మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. when it is dissolved in the water, we will get a base. Here the nature of magnesium oxide, that's the question is directly asked. That is very simple question. That is MgOH twice is a base. Another one is a table is given A, B, C, D, E. The question is from pH value A4, B1, C12, D7, E9. Which is the strongest alkaline solution among the solutions given in the table? అక్కడ సొల్యూషన్స్ ఇచ్చారు, ABCDE అనేటటువంటి సొల్యూషన్స్, వాటి యొక్క pH వాల్యూస్ ఇచ్చారు. వీటిల్లో ఏది ఆల్కలైన్, స్ట్రాంగెస్ట్ ఆల్కలైన్? ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఆల్కలైన్ వేరే, స్ట్రాంగెస్ట్ ఆల్కలైన్ వేరే. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ లో ఏవి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు మనం? ఇక్కడ ఆల్కలైన్స్ ఏవి ఉన్నాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ 4, 1, 12, 7, 9. 7 అనేది న్యూట్రల్, 1 అనేది అసిడిక్, 4 అనేది అసిడిక్. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12, 9 ఉన్నాయి. 12, 9 లో రెండు కూడా ఆల్కలైన్స్. ఆల్కలైన్స్ లో ఏది స్ట్రాంగెస్ట్? 12. దానికి ఇంతసేపు చెప్తున్నారు మీరు 12 కదా.
అంటే ఇక్కడ బేసిక్ నేచర్ పెరుగుతూ పోతుంది. బేసిక్ నేచర్ 7 నుంచి 14కి పెరుగుతుంది. మాక్సిమం వచ్చి 14, లీస్ట్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ 7 అంటే 8 ఇస్తారు మామూలుగా. ఇక్కడ యాసిడ్లో అయితే ఎలా చెప్తాం మనము 0 నుంచి యాసిడ్ నేచర్ పెరుగుతూ 6కి పోయే లోపల ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మనకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, 0, 1, 2లోనే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి కొన్ని కూడా వీక్ యాసిడ్స్ అంటామాట. కాబట్టి ఇది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ టేబుల్ మీద పిహెచ్ వాల్యూస్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అయినా కూడా మీరు సరిగ్గా వాటిని ఎందుకంటే మీకు ఆ పిహెచ్ వాల్యూస్ మీద సరైనటువంటి అవగాహన లేదు. వెరీ సింపుల్ అది. 1 minute మనం యాసిడ్ యొక్క పిహెచ్ ఎంత, బేసెస్ యొక్క పిహెచ్ ఎంత, న్యూట్రల్ సొల్యూషన్స్ ఎంత, అసలు పిహెచ్ స్కేల్ రేంజ్ ఎంత, 0 to 14, మిడిల్లో 7 న్యూట్రల్కి లెఫ్ట్ ఉన్నటువంటి కూడా యాసిడ్స్, రైట్ ఉన్నటువంటి కూడా బేసెస్. ఫస్ట్ బిగినింగ్ వచ్చి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తో బిగిన్ అవుద్ది, ఇక్కడ బేసెస్ బిగినింగ్ వచ్చి వీక్ బేస్ తో బిగిన్ అవుతుంది. ఒక టెక్నికల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం దాంట్లో 1 or 2 మార్క్స్ ని గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏబిసి, సేమ్ ఇది సేమ్. నెక్స్ట్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్, రెడ్ లిట్మస్, XYZ. ఆ సబ్స్టెన్స్ పదార్థం వచ్చి XYZ అనే 3 పదార్థాలు తీసుకున్నారు. ఎక్స్ వచ్చి బ్లూ కలర్ టర్న్స్ టు రెడ్. ఇది బ్లూ కలర్ ఏం చేస్తుంది, రెడ్ గా మారుస్తుంది. బ్లూని రెడ్ గా మారిస్తే ఏంది అది, బ్లూని రెడ్ గా మార్చేది ఏంది, యాసిడే కదా. రిమైన్స్ సేమ్ అంటే ఏముంటుంది, అది న్యూట్రల్ ఉంటుంది. మళ్ళీ బ్లూ లిట్మస్ రిమైన్స్ సేమ్ అంటే న్యూట్రల్, మళ్ళీ సేమ్ అంటే న్యూట్రల్. రిమైన్స్ సేమ్, రెడ్ కలర్ టర్న్స్ టు బ్లూ, అదేమవుద్ది రెడ్ కలర్స్ బేస్. సో వెరీ సింపుల్ అండ్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ ఇవి. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ with the standard of 7th class students or 6th class students, not for the 10th class students. But you are not ready to give the correct answer. You are not in an active position. Next one is solution pH value. Gastric juice 1, lemon juice 2, pure water 7, milk of magnesia 10, sodium hydroxide 14. Which is used as antacid? మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. ఈ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ బేసెస్ వాడతారంటే ఇక్కడ మైల్డ్ బేసే వాడుతున్నాం మనం. అందుకని ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బేసెస్ లో 10, 14 ఉంది కాబట్టి మైల్డ్ బేస్ ఇక్కడ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. దాన్ని మనం మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటారని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి సొల్యూషన్, శాంపుల్ సొల్యూషన్ రియాక్షన్ విత్ మిథైల్ ఆరెంజ్. ఇవి మీకు ఇండికేటర్స్ మీరు 3 చూసుకోవాలి మీరు. మిథైల్ ఆరెంజ్, ఇంకేముంది ఫినాప్థలిన్. ఇవి యాసిడ్ తో కానీ బేసిడ్స్ తో కానీ ఎలాంటి కలర్స్ ఇస్తాయి అది డెఫినెట్ గా మీరు చూసుకోవాలి. మిథైల్ ఆరెంజ్ వేస్తే యాసిడ్ లో ఏమవుతుంది, బేస్ లో ఏమవుతుంది. ఫినాప్థలిన్ వేస్తే యాసిడ్ లో ఏమవుతుంది, బేస్ లో ఏమవుతుంది, దాని మీద క్వశ్చన్ అదే. తర్వాత సబ్స్టెన్స్ AB, ఫార్ములా ఇచ్చాడు CaOCl2 Na2CO3, which is used to make drinking water free from germs. మనం కూడా ఇచ్చారు CaOCl2, దాన్ని ఏమని చెప్పాము, బ్లీచింగ్ పౌడర్ లేదా దాన్ని కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. తర్వాత లాస్ట్ వన్ ఈజ్ which substance is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. ఇక్కడ మనకు సబ్స్టెన్సెస్ 2 ఇచ్చాడు, ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ నీకు ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O. Yes, CaSO4 half H2O. దాన్ని ఏమంటాం CaSO4 half H2O అని, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. కాబట్టి ఇక్కడ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయితే డాక్టర్స్ మనకు ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. అంటే పిండి కట్టు అంటాం దాన్ని, పిండి కట్టు. కాబట్టి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేటటువంటిది వాడతారు. నెక్స్ట్ మనకు హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ లో the least distance of distance vision for any healthy young adult, least distance, yes, enta 25 centimeters. The human eye forms the image of an object and its cornea, iris, pupil, retina managoda adigaru. The changes in focal length of an eye lens is caused by the action of ciliary muscles. Very good.
The human eye can focus on object at different distances by adjusting its focal length of the eye lens. This is due to accommodation అంటారు దీన్ని. అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఇది. వాట్ ఈస్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ అంటారు. ఆ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐలో ద హ్యూమన్ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ బై అడ్జస్టింగ్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్. అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అది ఫోకల్ లెంగ్త్. దాన్నే అకామిడేషన్ అంటాం మనం. తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వచ్చి ఏ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కెనాట్ సీ ది బ్లాక్ బోర్డ్ క్లియర్లీ. నేను కూడా చెప్పాను, నేను క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగొచ్చు. ఏ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కెనాట్ సీ ది బ్లాక్ బోర్డ్ క్లియర్లీ. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఐ డిఫెక్ట్ హీ హ్యాస్? ఆర్ శ్రీనాథ్ కెన్ సీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బట్ కెనాట్ సీ ఆబ్జెక్ట్ a distance object. What type of the defect he is suffering? Or Sridhar has a difficulty in reading on blackboard while sitting in the last row. What could be the detect the child is suffering from? కాబట్టి అక్కడ ఆ విధంగా క్వశ్చన్ మనము అది రేపు చెప్పాను నేను. రేపు 8 మార్క్స్ లో కూడా ఇలా అడిగితే ఇదేదో కొత్త క్వశ్చన్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం రాయకుండా ఉండొద్దు. అసలు హైపర్మెట్రోపియా అంటే ఏంది, మయోపియా అంటే ఏంది, మీకు డెఫినేషన్స్ కరెక్ట్ గా తెలిస్తే, మయోపియా అంటే తెలిస్తే హైపర్ మెట్రోపియా ఇంకా రాసేయచ్చు. నువ్వు ఏదైనా రెండిట్లో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే రెండోది ఆటోమేటిక్ దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది, రాసేసేయచ్చు. కాబట్టి హైపర్ మెట్రోపియా నేర్చుకున్నావు. హైపర్ మెట్రోపియాలో ఏం కనిపిస్తుంది మనకు? హైపర్ మెట్రోపియా ఉండే వాళ్ళు ఏం చూస్తారు బాగా? విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పండి గట్టిగా. డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్తే కదైతే. మయోపియా ఉండేవాళ్ళు నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ చూస్తారు. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఎలాగైనా రాయగలము. నెక్స్ట్, వైష్ణవి కెనాట్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ క్లియర్లీ. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఐ డిఫెక్ట్ షీ హ్యాస్? న్యూస్ పేపర్ లో వైష్ణవి కెనాట్ రీడ్ ది న్యూస్ పేపర్ క్లియర్లీ. న్యూస్ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టుకొని చూస్తారు? దగ్గరగా ఏం కనిపిస్తుంది? కనిపించలేదు. హైపర్ మెట్రోపియా. మయోపియా అయితే దగ్గరుండే వస్తువులు చూస్తారు, ఆమెకి దగ్గరుండేది కనిపించలేదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ నియర్ సైటెడ్నెస్? హైపర్ మెట్రోపియా, నియర్ సైటెడ్నెస్, మయోపియా. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ ఫార్ సైటెడ్నెస్? దూరదృష్టి. డిఫైన్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. అది ఇందాక కూడా ఇచ్చారు. డిఫైన్ ది అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్. తర్వాత వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్యాట్రాక్ట్? క్యాట్రాక్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఐ డిసీజ్. క్యాట్రాక్ట్ డిఫైన్ చేయండి అది. తర్వాత డిఫైన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. వెరీ గుడ్. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ ఇంటూ 7 కలర్స్ కదా వస్తుంది మనకు, XGR. తర్వాత డిఫైన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ప్రిస్బయోపియా? ప్రిస్బయోపియా అంటే ఇక్కడ ఐ డిఫెక్ట్. ఇది కూడా చత్వారం అంటాం. ప్రిస్బయోపియా అంటే ఏందో మీరు డిఫైన్ చేయాలి. ఆ డిఫినేషన్స్ అన్ని చూసుకోవాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఐ లెన్స్? ఐ లెన్స్ లో ఎలాంటి ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది? రియల్ ఇమేజ్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విజన్? 25 సెంటీమీటర్స్. ఎంత అయింది?